Hello friends, welcome to Diploma Geeks YouTube channel. To get fast and latest updates on Diploma and ECET, subscribe to Diploma Geeks. Okay, today let's decode the Physics 2020 ECET paper. So our first question is ml square t power minus 3 is the dimensional formula of what అనే క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ వచ్చేసి ఎనర్జీ, ఫోర్స్, పవర్ అండ్ డెన్సిటీ అని ఉంది. సో ఈ వీటన్నిటిలోంచి ఈ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా దేనిదని తెలుసుకునే ముందు ఫస్ట్ వీటికి యూనిట్స్ ఏంటని తెలుసుకోవాలి. సో యూనిట్స్ తెలిస్తేనే మనము డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఏదని కనిపెట్టగలం. సో ఫస్ట్ ఎనర్జీ యూనిట్స్ వచ్చేసి ఎనర్జీ యూనిట్ ఈజ్ kg meter square per second square, and next force unit is kg meter per second square. Next power unit is kg meter square per second cube, and density unit is kg per meter cube mass by volume. సో దీని నుంచి మనం డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఎలా రాసుకుంటాం? డైమెన్షనల్ ఫార్ములా అంటే ఏంటి? మాస్, లెంత్ అండ్ టైం. సో ఇందులో ఫస్ట్ ఎనర్జీలో మాస్ ఎంత? మాస్ ఈస్ ఎం. సో మాస్ ఉంది కాబట్టి కేజీ మాస్, అండ్ ఎం ఈస్ లెంత్ ఈస్ ఎల్ స్క్వేర్, అండ్ టీ ఈస్ టైం. సో సెకండ్ స్క్వేర్ విల్ బి టీ పవర్ minus 2, and force is m, and meter is L. Second square is t power minus 2. Next power is m, and meter is L square, and second cube is t power minus 3, and density is m, and there is no t. So L power minus 3 t 0. సో మన ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటి? ఎంఎల్ స్క్వేర్ టీ పవర్ మైనస్ 3. సో ఇవి మన 4 ఆప్షన్స్. ఇందులోంచి ఎంఎల్ స్క్వేర్ టీ పవర్ మైనస్ 3 ఎందులో ఉంది? ఈజ్ పవర్. ఎంఎల్ స్క్వేర్ టీ పవర్ మైనస్ 3. సో ఆన్సర్ ఈస్ పవర్. నెక్స్ట్, ద డిస్టెన్స్ d కవర్డ్ బై ఏ పార్టికల్ ఇన్ టైమ్ t ఈజ్ గివెన్ బై d ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు xt ప్లస్ yt స్క్వేర్ ప్లస్ zt. సో డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ XYZ అని ఏంటని కనుక్కున్నాడు. సో డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ XYZ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. సో XYZ యొక్క డైమెన్షన్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇది ఎలా సాల్వ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ డి అంటే ఎల్ అనుకోండి, లెంత్. సో ఎల్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు, సో ఫస్ట్ క్వాంటిటీ XT, ఎల్ ఈక్వల్స్ టు XT అయితే ఎక్స్ ఏమవుతుంది? ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్. సో టీ ఈజ్ ద టైమ్, t get inverse t power minus 1, L t power minus 1. Next is the first one. Next second one is L equals to, consider L is equals to y power yt square. So as we consider L is equals to yt square, what will be the value of y? Y is equals to L into t power minus 2. Next third, L equals to zt cube, so z will be equals to L t inverse is t power minus 3. సో వాల్యూస్ ఏంటి? L t ఇన్వర్స్ L t power minus 1, L t power minus 2, L t power minus 3. సో వాల్యూస్ ఎందులో ఉన్నాయి? x is equals to L t power minus 1, y is equals to L t power minus 2, z is equals to L t power minus 3. So answer is 4. So next one is work function of aluminium, potassium and platinum is given. So aluminum is 4.38 electron volts, potassium is 2.36 electron volts, and platinum is 5.60 electron volts. So their respective threshold frequency would be what and question. So ఇక్కడ మనం ఒకటి తెలుసుకోవాలి. సో థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లైట్ రిక్వైర్డ్ టు గివ్ వర్క్ ఫంక్షన్ ఎనర్జీ. సో ఇక్కడ మనకు వర్క్ ఫంక్షన్ ఎనర్జీ, సో వర్క్ ఫంక్షన్ ఎనర్జీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు threshold frequency. So what happens
So when work function energy is directly proportional to threshold frequency, automatically it will be in increasing order. సో ఈ వాల్యూస్ని కన్సిడర్ చేస్తే ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఏది ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి platinum is the highest value, so it will be the first, and aluminium second, and potassium is third. ఈ ఆర్డర్ ఏ ఆర్డర్ ఉంది, ఈ ఆర్డర్ ఏ ఆప్షన్లో ఉంది, ఈజ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్. సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్. platinum is greater than aluminium, and aluminium is greater than potassium. Next, critical angle of a denser medium of refraction index √2 is what? So critical angle formula తెలుసు ఉండాలి. సో critical angle formula ఏంటి? critical angle is equals to sin c. So sin c is equals to 1 by n. So 1 by n, in which n is the refraction index. So it is refraction index. So refraction index value ఏంటి? √2. So from this formula, sin c equals to 1 by √2. So sin c నుంచి c ఏమవుతుంది? c will be equals to sin inverse of 1 by √2 will become, so sin inverse of 1 by √2 అంటే ఎంత? 45 degrees. So the critical angle of a denser medium of refraction index √2 is 45 degrees. So the option is 2. So our next question is given as, during an adiabatic operation, the pressure and density P1 D1 of a diatomic gas change to P2 D2. If D2 by D1 is equals to 243, then P2 by P1. So P2 by P1 అనేది ఎంత అని అనుకోమంటున్నాడు. And if R is equals to 7 by 5. So these are the options. సో ఇందులోంచి P2 by P1 వాల్యూ అనుకుంటున్నాం. సో మనం కావాల్సిన ఈక్వేషన్ ఈజ్, అడియాబెటిక్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ P2 by P1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V1 by V2 power R. So V1 by V2 power R value is 7 by 5 is equals to D2 by D1 power R. It will be 7 by 5. Then as we get simplify, so D2 by D1 value ఎంత ఇచ్చిండు? 243. So 243 power 7 by 5. So 243 ఎలా రాసుకోవచ్చు? 243 can be written as 3 power 5. So 3 power 5 is 3 3 is a 9 and 9 9 so it will be multiplied, and it can be calculated as 243. So 3 power 5 whole power 7 power 7 by 5. So 5 and 5 get cancelled. It will become 3 power 7. So firstly 3 cube is 27, and another 3 cube is 27. సో ఇలా ఇంకో 3, సో 3 3 and 6 అయిపోయింది. తర్వాత ఎక్స్ట్రా ఆల్టర్నేటివ్లీ 7 అయింది. సో మల్టిప్లై విత్, అండ్ 27 into 27 will become 729, and 729 into another 3, మొత్తం 7 ఉన్నాయి కాబట్టి ఈజ్, సో 9 3 27, and 6 3 2 6, and 7 8 7 3 21. Answer is 2187. So option is 1. So the value of P2 by P1 is 2187. Okay, a gas is heated through 1 degree centigrade in a closed vessel. Its pressure is increased by 0.4%. The initial temperature of gas is what అని క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి? సో గ్యాస్ అనేది 1 degree సెంటిగ్రేడ్తో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయింది. సో బిఫోర్ ఇంక్రీజింగ్ దిస్ 1 degree టెంపరేచర్, ఇట్ ఈస్ స్టేబుల్ విత్ సమ్ ఆఫ్ ది టెంపరేచర్. సో ఆ టెంపరేచర్ ఏంటనేది మనం ఇప్పుడు అనుకోవాలి. సో దీస్ ఆర్ ది ఆప్షన్స్: 23 degrees, -23 degrees, 33 degrees, and -33 degrees. So by using
the equation. So there is a change in temperature, so equation will be P2 minus P1 by P2 minus P1 by P1 is equals to T2 minus T1 by T1. So P2 minus P1 is what it is. So here given that its pressure is increased by 0.4%. So the change in pressure is 0.4. So out of 100% it is changed 0.4. So P2 minus P1 will be 0.4 by P1 is 100 is equals to, and the change in temperature he is given that the change in temperature is what, 1 degree centigrade. So T2 minus T1 is 1 by T1 is T1. So we have to find T1 అంటే బిఫోర్ రేజింగ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ 1 degree centigrade గ్యాస్ అనేది ఏ స్టేట్లో ఏ టెంపరేచర్లో ఉంది అనుకోవాలి. సో అప్పుడు మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, T1 will be equals to 100 by 0.4. 100 by 0.4 will be equals to 250. So 250 means here the value will be in kelvins. సో మనకు కానీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్లో ఉంది. సో 250 డిగ్రీ కెల్విన్స్ అంటే ఎంత, 250 minus 273 is equals to minus 23 degrees centigrades. So the option is option 2, minus 273 degrees centigrades. Okay. Find the cross product of two vectors 2i plus 3j plus k and 3i plus 2j plus k and question. సో 2 వెక్టర్స్ ఇచ్చిండు, ఈ 2 వెక్టర్స్ మధ్యలో క్రాస్ ప్రోడక్ట్ అనుకోవాలి. సో క్రాస్ ప్రోడక్ట్ కోసం ఫార్ములా ఏంటి, మోడ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇచ్చిన 2 వెక్టర్స్లో ఎలిమెంట్స్ ఏంటి, i, j అండ్ k. నెక్స్ట్ కన్సిడరింగ్ ద ఫస్ట్ వెక్టర్ వాల్యూస్ 2, 3 అండ్ 1. నెక్స్ట్ కన్సిడరింగ్ సెకండ్ వెక్టర్ ద వాల్యూస్ ఆర్ 3, 2 అండ్ 1. సో 3, 2, 1. సో సాల్వ్ చేస్తే it will be I into, so I into 3 1s are 3 minus 2 minus of second vector j into second element j into 2 2s are 2 1s are 2 minus 3 minus of k into next 2 2s are 4 minus 9. సో ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేసుకుంటే I into, so I into 3 minus 2 is 1, so 3 I into 1 minus j into 2 minus 3 is minus 1, so minus into minus plus, so plus j into 1 will become j minus 4 minus 9 is 5, minus 5 into 4 minus 9 is minus 5, minus 5 into k is minus 5k, so minus 5k. So the option is answer I plus j minus 5k. So the option is option number 1, I plus j minus 5k is the cross product of two vectors. So find the angle between two vectors. A bar is equals to 2i plus j minus k and b bar is equals to I minus k. సో ఈ రెండు వెక్టర్స్కి మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్ని మనం కనుక్కోవాలి. సో దీనికోసం ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, ఆ ఫార్ములా మనం తెలుసుకోవాలి. ఫార్ములా ఏంటంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ వెక్టర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాస్ థీటా. కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ బార్ ఇంటూ బీ బార్ బై mod A ఇంటూ mod B. సో ఫార్ములా అయితే ఇది సింపుల్ ఫార్ములా. సో ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి సో ఇచ్చిన టూ వెక్టర్స్ మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్ని ఇప్పుడు కనుక్కుందాం. సో ఫస్ట్ ఏ బార్ అండ్ బీ బార్కి మధ్యలో ఉన్న ప్రోడక్ట్ని కనుక్కుందాం. సో ఏ బార్ ఈస్ వాట్, 2i ప్లస్ j మైనస్ k ఇంటూ బీ బార్ ఈస్ I మైనస్ k ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో 2i into I will become
2 because I into I, product of I into I is equals to 1. తర్వాత జే ఏమవుతుంది? సో జేకి ఇంకో వాల్యూ లేదు కాబట్టి సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జే విల్ బికమ్, సో జే కాంపోనెంట్స్ లేదు కాబట్టి ఇట్ విల్ బికమ్ 0. సో ప్లస్ 0 అండ్ ప్లస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మైనస్ కే ఇంటూ ప్లస్ కే, ఇట్ విల్ బి -1 ఇంటూ -1 అన్నమాట. -1 ఇంటూ -1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ 1 అంటే ఇది ఏమవుతుంది మొత్తం 3. సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఏ బార్ ఇంటూ బీ బార్ ఇస్ 3. నెక్స్ట్ mod ఏ, ఫస్ట్ mod ఏ వాల్యూ అనుకోవాలి. mod ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 స్క్వేర్, ఫస్ట్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు root 6. So 2 square is 4, 1 is 1 and 1. So 4 plus 2 is 6, root 6. And mod b is equals to square root of I is 1 square plus 1 square is equals to square root of 2. So our formula is cos theta is equals to what, a bar into b bar అనమాట. సో a bar into b bar ఏమొచ్చేసింది 3 వచ్చింది. సో 3/√6 అండ్ a mod a into mod b √6 into √2. సో ఇందులోంచి √3 ఎలా రాసుకోవచ్చు? 3ని √3 into √3 రాసుకోవచ్చు బై, అండ్ √6ని √3 into √2 కన్వర్ట్ చేస్తే అండ్ ఇంటూ అనదర్ √2. సో √2 అండ్ √3 అండ్ √3 గెట్ క్యాన్సల్, అండ్ ఇంకేముంటుంది? √2 అండ్ √2 into √2 విల్ బికమ్ 2. సో √3/2. So cos theta is equals to √3. So when cos theta equals to √3, the angle will be how much? So theta will be cos inverse of √3/2. So cos inverse of √3/2 is cos inverse of √3/2 is 30 degrees. So our option is option number 4. Sorry, I didn't mention options. Option will be 4. So a car is moving on a straight road, accelerates from a speed of 4.1 meter per second to speed of 6.9 meter per second in 5 seconds. Question. So what is its average acceleration? So acceleration formula ఏంటి? Acceleration is equals to, acceleration is what? Change in velocity. So v2 minus v1 by t. So ఇక్కడ 2 velocities అయితే ఇచ్చిండు. ఫస్ట్ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ is v2 is 6.9 minus v1 is 4.1 by in time 5 seconds. So 5 is equals to 6.9 minus 4.1 will become 0.8 and 2 by 5. So it will become 0.56. So the answer is 0.56 meter per second square. So option is, so 5.6 meter per second square, option is option 3. A body is projected with initial velocity 40 meter per second at 60 degrees to horizontal. Find its initial velocity vector and question. So initial velocity vector and కనుక్కోమన్నాడు. సో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ వెక్టర్ అంటే ఏంటి? ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఈస్ u. సో వెక్టర్ మీన్స్ u bar. So it will be equals to u into x I bar plus u into
y j bar plus u into z k bar. So here in this case ఓన్లీ 2 కాంపోనెంట్సే ఉంటాయి కాబట్టి ఓన్లీ యూఎక్స్ అండ్ యూవై. సో యూజెడ్ అనేది ఉండదు ఎందుకంటే ఇది హారిజాంటల్ ప్లేన్ కాబట్టి ఓన్లీ టూ కాంపోనెంట్స్ అనేది మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. సో యూజెడ్ ఈజ్ నాట్ కన్సిడర్. సో యూజెడ్ అనేది ఉంది, ఓన్లీ యూఎక్స్ ప్లస్ యూవై మనం కనుక్కోవాలి. సో ఫార్ములా వచ్చేసి యూఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూ కాస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో యూ కాస్ టీటా అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ యూ వాల్యూ ఎంత, యూ ఈజ్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 40 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో 40 into cos theta is 60 degrees. So cos 60, it will be equals to 40 into cos 60 is 1/2 is equals to 20. And uy is equals to u sin theta. U sin theta means 40 into sin theta is sin 60. So sin 60 value is root 3/2 is equals to, so 20 is a 20 root 3. So the answer is 20 and 20 root 3. So I value is 20i and uy is 20 root 3. So the option will be 20i plus 20 root 3j. Option will be 2. A bomb is dropped from an aircraft traveling horizontally at 150 meters per second at a height 490 meters. The horizontal distance traveled by bomb before it hits ground is dash. సో ఒక ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అనేది ట్రావెల్ అవుతుంది, ఆ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ నుంచి ఒక బాంబ్ అనేది గ్రౌండ్ పైకి డ్రాప్ చేశారు. సో ఏ హైట్ నుంచి డ్రాప్ చేశారంటే 490 meters ఫ్రమ్ ది గ్రౌండ్ నుంచి డ్రాప్ చేశారు. సో బిఫోర్ ద బాంబ్ హిట్స్ ద గ్రౌండ్ వాట్ విల్ బి ద హారిజెంటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై ద బాంబ్ అంటే ఇట్ మీన్స్ ద హారిజెంటల్ రేంజ్ ఎంత అని కనుక్కున్నారు. సో హారిజెంటల్ రేంజ్ అంటే, సో ఇట్ ఈస్ సింప్లీ యాజ్ హైట్ ఆఫ్ ఫాల్ అండర్ గ్రావిటీ కండిషన్లో తీసుకున్నట్టయితే, సో height of fall under gravity. So height of fall under gravity అని ఎందుకన్నానంటే, సో ఇది ఫ్రమ్ ఏ సర్టెన్ హైట్ ఇట్ ఈస్ ఫాలింగ్ freely, so it can be considered as height of fall under gravity. So height of fall under gravity కండిషన్ ఏంటంటే h is equals to half gt square. సో మనకు హైట్ ఇచ్చేసిండు, హైట్ ఎంత 490 meters ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఆఫ్ g is 9.8 into t is, so t is given, no we have to find t square. So 9.8 and 490 get cancelled, 4.9 2s and 100s 490 get cancelled. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 100. సో అండ్ ఇక్కడ ఇంకోటి 2 and 2 get cancelled. సో స్క్వేర్ రూట్ వెళ్తే t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 100. ఇట్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు 10 seconds. సో టైం వచ్చేసింది. కానీ మనకు కావాల్సింది హారిజెంటల్ రేంజ్. హారిజెంటల్ రేంజ్ ఏంటిది, రేంజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇంటూ టైం. సో టైం 10 seconds అండ్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ వచ్చేసి, వెలాసిటీ ఎంత ఇచ్చిండు 150 meters per second. సో 150 into 10, it will be equals to 1500 meters. So answer is option 2. So find a force required to move a body of mass 5 kg on a rough surface with uniform velocity if coefficient of friction is 0.4. సో ఒక బాడీ అని ఇచ్చిండు ఆన్ ఏ రఫ్ హారిజెంటల్ సర్ఫేస్ అండ్ బాడీ యొక్క మాస్ వచ్చేసి 5 kg. సో m is equals to 5 kg and coefficient of friction is mu is equals to 0.4. సో వాట్ ఈస్ ద
force required to move body. సో బాడీ ఈ ఫ్రిక్షన్ని క్రాస్ అయ్యి మూవ్ అవ్వాలంటే ఫోర్స్ ఎంత యాక్ట్ అవ్వాలనేది క్వశ్చన్. సో ఇది డైరెక్ట్ ఫార్ములా క్వశ్చన్. సో ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ మ్యూ ఇంటూ ఎంజీ. సో ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు మ్యూ ఎంత ఇచ్చిండు 0.4 ఇంటూ, సో ఎంజీ అంటే మాస్ ఈస్ 5 ఇంటూ జీ ఈజ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఈజ్ 9.8 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో 0.4 into 5 into 9.8 is 0.4 into 5 is 2 into 9.8. It will be equals to 19.6. So answer is 19.6 newtons. A body of mass 20 kg moving with a velocity of 4 meter per second on horizontal rough surface stops after covering a distance of 5 meters. సో ఆన్ ఏ రఫ్ హారిజెంటల్ సర్ఫేస్ ఒక బాడీ అని ఉంది. సో ఆఫ్టర్ ట్రావెలింగ్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 5 meters ఇట్ విల్ గెట్ స్టాప్స్. సో అండ్ దాని వెలాసిటీ ఏంది, వెలాసిటీ ఈజ్ గివెన్ ఎస్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 meter per second అండ్ డిస్టెన్స్ ఎంత, డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 meters. So coefficient of friction and mass of the body is 20 kgs. So coefficient of friction ఎంత అని అనుకోమన్నాడు, is how much. So coefficient of friction అంటే ఫస్ట్ మనం by using displacement formula S is equals to v square minus u square by 2a is equals to, సో v స్క్వేర్ ఎంత 4, ఒకటే వెలాసిటీ ఇచ్చింది, v స్క్వేర్ ఇస్, సో v స్క్వేర్ ఇస్ 4 స్క్వేర్ అండ్ అంటే వెలాసిటీ 4 కాబట్టి 4 స్క్వేర్ మైనస్ దెర్ ఇస్ నో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ, సో ఇట్ ఈస్ 0 బై 2 times ఆఫ్ a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత 5. సో ఇప్పుడు ఇందులో నుంచి ఏమవుతుంది 4 square is 16 by, so 2 into a is so a at వెళ్తే 2 5s are 10 is equals to a. సో 16 by 10 is equals to a అంటే 16 by 10 ఎంత అవుతుంది 8 by 5. సో మనకి యాక్సిలరేషన్ వచ్చింది, కానీ మనకు కావాల్సింది యాక్సిలరేషన్ కాదు, మనకు కావాల్సింది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఎలా అనుకోవాలో ఇప్పుడు ఇద్దాం. ఫస్ట్ ఫోర్స్ ఫార్ములా ఏంటిది, సారీ, సో యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఫస్ట్ ఫోర్స్ అంటే ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఇంటూ ఎంజీ. సో యాక్సిలరేషన్ ఎట్లా రాసుకోవచ్చు, యాక్సిలరేషన్ కెన్ బి రిటెన్ యాస్ ఫోర్స్ బై ఎం. సో ఫోర్స్ ఎంత, ఫోర్స్ ఈజ్ మ్యూ ఎంజీ బై ఎం. సో ఎం గెట్ క్యాన్సర్ is equals to mu g. So a value is mu g. So ఇప్పుడు a is equals to mu g is equals to value ఎంత, a value 8 by 5, 8 by 5. So 8 by 5 8 by 5 equals to coefficient of friction mu into g is 10. So 5 ones are, sorry, 5 ones are, and it will get cancelled. 2 5s are, 2 4s are. Next 5 into 5 will be 4 by 25 is equals to mu. So 4 by 25 అంటే వాల్యూ ఎంత అవుతుంది 0.16. So option is
A machine gun fires 240 bullets. So 240 bullets per minute with a velocity of 500 meter per second. If mass of each bullet is 5 into 10 power minus kgs, then power of gun is what on question. So power formula ఏంటి? Power is equals to work done by time is power. సో ఇక్కడ మనకు వర్క్ డన్ ఏంటి? సో వర్క్ డన్ ఈజ్ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో ఫోర్స్ అంటే ఏంటి? మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్. మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ మీన్స్ మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ v square into yes. So displacement is displacement. So mass into acceleration is mv square by, so 2s, s get cancelled. So ఇప్పుడు ఏమి అవుతుంది ఫార్ములా? హాఫ్ mv square. So is equals to kinetic energy. So by using this formula we are going to calculate the power. So power ఎంత? హాఫ్ mv square. సో వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే హాఫ్ ఆఫ్, సో మాస్ ఈజ్ 5 into 10 power minus 2 into v is velocity is 500 meter per 500 square. So it will be equals to, so half into 5 into 10 power minus 2 into 500 square can be written as 25 into 10 power 4 లా రాసుకోవచ్చు. సో 500, so 25 into 5 will become 125, అంటే 125 by 2 into ఇంకేం మిగిలింది 10 power 2 10 square. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఏమని చెప్పిండు? మెషిన్ గన్ ఫైర్స్ 240 bullets per minute. సో 240 bullets per minute అంటే 240 per minute. It means 240 by 60 is, so 240 by 60 is 4 bullets per second. So 125 by 2 into 10 power square into multiply with 4 square become, సో దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఏమవుతుంది? 25,000 watts. So the answer is option 3. A body of mass 20 kgs is moving on horizontal plane with the acceleration 2 meter per second square. What is the work done in moving body through a distance of 50 meters? సో ఒక 200 kgs మాస్ బాడీ అనేది ఒక హారిజంటల్ ప్లేన్ పై మూవ్ అవుతుంది విత్ అన్ యాక్సలరేషన్ 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. సో ఇక్కడ ఏం కనుక్కున్నాడు? వాట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ ఇన్ మూవింగ్ ద బాడీ త్రూ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 50 meters. ఒక 50 meters బాడీని మూవ్ చేయాలంటే వర్క్ ఎంత అవుతుంది అనేది కనుక్కున్నాడు. సో వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ఇక్కడ వర్క్ డన్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ mv square minus half mu square. Half mv square minus half mu square. సో ఇక్కడ యాక్సలరేషన్ ఇచ్చింది కాబట్టి దర్ విల్ బి చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ. సో దెర్ ఇస్ నో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. సో half mu square will become 0. సో mu square 0 అయితే ఇప్పుడు మన ఫార్ములా ఏమవుతుంది? ఓన్లీ హాఫ్ ఆఫ్ mv square. సో ఫ్రమ్ హాఫ్ ఆఫ్ mv square మనం ఓన్లీ మనకు ఏమేమి వాల్యూస్ ఉన్నాయి? మాస్ ఉంది, నెక్స్ట్ v ఈజ్ వెలాసిటీ. సో ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ v square minus u square ఈక్వల్స్ టు 2as. సో ఇందులోంచి
మనకి యాక్సలరేషన్ ఉంది అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్ 50 మీటర్స్. సో అన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి అప్పుడు v స్క్వేర్ ఏమవుతుంది, v స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు 2 times of యాక్సలరేషన్ ఇస్ 2 ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్ 50 by the initial velocity is, సో సారీ బై అవ్వదు, సో ఇటు నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి ఇటు వెళ్ళేసరికి ప్లస్ అవ్వాలి. సో ప్లస్ అవ్వాలి కానీ సో యాజ్ ద ఇనిషియల్ యూ స్క్వేర్ ఈస్ 0 కాబట్టి సో దెర్ ఈస్ నథింగ్ టు యాడ్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, v స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో 2 ఇంటూ 2 4, సో 4 ఇంటూ 50 ఈస్ 200. v will become v equals to square root of v square is equals to 200. సో ఇక్కడికి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే మనం డైరెక్ట్ v స్క్వేర్ వాల్యూ వచ్చేసినట్టు. సో హాఫ్ mv స్క్వేర్ అంటే half of mass is, so mass is 200 into v square is 200. So 200 into 100, so the value is 200 20,000. It means 20,000 joules. సో 20,000 joules అంటే ఎట్లా రాసుకోవచ్చు దీన్ని, 2 ఇంటూ 10⁴ joules గా రాసుకోవచ్చు. సో ద ఆప్షన్ ఈస్ ఆప్షన్ 4, సారీ ఆప్షన్ 2 ఇంటూ 10⁴ joules. నెక్స్ట్ కన్సిడరింగ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎ బుల్లెట్ ఆఫ్ మాస్ 0.05 kgs ఇఫ్ ఇట్ మూవ్స్ విత్ ఎ వెలాసిటీ ఆఫ్ 100 m/s. సో ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట. కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనుకున్నాడు. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఆఫ్ mv స్క్వేర్. సో హాఫ్ ఆఫ్ mv స్క్వేర్ ఈస్ మాస్ ఇచ్చిండు అండ్ వెలాసిటీ, సో హాఫ్ ఆఫ్ మాస్ ఈస్ 0.05 kgs ఇంటూ v స్క్వేర్, వెలాసిటీ ఈస్ 100. సో ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే హాఫ్ ఆఫ్ 0.05 కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ 5 ఇంటూ 10⁻² ఇంటూ 100. సో ఇది v స్క్వేర్ కాబట్టి 100 స్క్వేర్. సో ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, 5 ఇంటూ 5 అండ్ 5 2 1s 2, 2.5s 5 అవుతుంది. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే 2.5 ఇంటూ 10⁻² విల్ బికమ్ 0.025 ఇంటూ 100 square. So 0.025 into 100 square will be 250 joules. So the option is option 3. So a particle executing simple harmonic motion with an amplitude of 0.2 meters at a distance, at what distance from mean position, the potential energy of particle will be equal to kinetic energy. సో ఇది ఒక సింపుల్ పెండలం అనేది ఉంది. సో ఈ సింపుల్ పెండలం నుంచి ఎట్ వాట్ పొజిషన్, సో ఎంత డిస్టెన్స్ వరకు ఫ్రమ్ మీన్ పొజిషన్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది ఈక్వల్ ఉంటుందనేది అనుకోమంటారు. సో దీనికోసం యూజ్ఫుల్ అయ్యే ఫార్ములా ఏంటంటే, ఫస్ట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీని కన్సిడర్ చేసుకున్నట్టయితే కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే హాఫ్ ఆఫ్ m ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ a square minus x square. And considering potential energy will be, సో మనకు కావాల్సింది కైనెటిక్ ఎనర్జీ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో ఇప్పుడు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది, హాఫ్ ఆఫ్ m ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్. సో హాఫ్ ఆఫ్ m ఒమేగా స్క్వేర్ అండ్ హాఫ్ ఆఫ్ m ఒమేగా స్క్వేర్ ఇస్ కామన్, సో క్యాన్సర్. ఇప్పుడు మనకు రిమైనింగ్ ఏముంది, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్. ఓ ఏ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది, ఏ స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ బికమ్ డబుల్, సో 2x స్క్వేర్. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ 2x స్క్వేర్. సో ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2x స్క్వేర్. కానీ మనకి ఏమి ఇచ్చిండు, ఏ ఇచ్చిండు, ఏ ఇస్ యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ 0.2. సో అప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ అనుకోవాలి. సో 2x square is equals to 0.2 0.2
స్క్వేర్. సో 0.2 స్క్వేర్ అంటే సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.2 స్క్వేర్ అంటే ఎంత 0.04. సో 2 వచ్చేసరికి సో ఇప్పుడు 2 అండ్ సో 2 అండ్ 2 గెట్ క్యాన్సల్. ఇప్పుడు ఏమో వాల్యూ ఏమవుతుంది 0.02 అవుతుంది. సో స్క్వేర్ రూట్ ఎట్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ వస్తే సో 0.2ని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు 0.02 కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ 2/100. సో 2/100 అంటే నెక్స్ట్ ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్లో స్క్వేర్ ఉంది. సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2/100 విల్ బికమ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ 2/100 అంటే వాల్యూ ఏమవుతుంది రూట్ 2 వాల్యూ ఇస్ 1. రూట్ 2 వాల్యూస్ 1.414 అండ్ బై 100 ఉంది కాబట్టి 0. అండ్ స్క్వేర్ రూట్ అనేది ఇలా కన్వర్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి దీనికి ముందు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అనే సింబల్ వస్తుంది. సో వాల్యూ ఎంత ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 0.141 అని ఆన్సర్. సో ఈ ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది ఈస్ ఆప్షన్ నెంబర్ 3. సో ఎట్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 0.1414 meters the potential energy and kinetic energy will become equal. A second pendulum oscillates with an amplitude of 0.4 meters. If mass of pendulum is 0.2 kgs, the kinetic energy of pendulum at mean position అన్నాడు. సో ఇది ఒక సెకండ్ పెండులం అంటే ఫస్ట్ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఎ సెకండ్ పెండులం ఈస్ సో we must know that time period of a second pendulum is 2 seconds. సో అప్పుడు ఫార్ములా ఏమవుతుంది సో ఓన్లీ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ పెండులం ఎట్ మీన్ పొజిషన్ అన్నాడు. ఓన్లీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కన్సిడర్ చేసుకున్నాడు అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ విల్ బి ఫార్ములా హాఫ్ ఆఫ్ m omega square into a square minus x square. So there is no potential energy, only kinetic energy. So at mean position అన్నది కాబట్టి x square will become 0. x square will be 0. తర్వాత ఫార్ములా ఏంటి హాఫ్ m అనేది మాస్ ఉంది. సో మాస్ 0.2 kg. నెక్స్ట్ ఒమేగా వాల్యూ వచ్చేసి ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2π/t. సో 2π/t అంటే 2π/t is what time is 2 seconds 2. సో ఒమేగా వాల్యూ is pi ఈక్వల్స్ టు 22/7. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే హాఫ్ ఆఫ్ m మాస్ ఈస్ 0.2 kgs ఇంటూ ఓన్లీ a square ఒమేగా స్క్వేర్. సో ఒమేగా ఈస్ 22/7 square into a square. So a is amplitude is 0.4 square. So if we simplify this answer, finally 0.158. So the option is very near to first option kabatti 0.157 is the option. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ఏ సౌండ్ వేవ్ ఇన్ ఎయిర్ ఎట్ 0 degrees centigrade. సో ఇది ఒక జనరల్ క్వశ్చన్ అన్నట్టు. వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ వేవ్ ఇన్ ఎయిర్ ఎట్ 0 degrees centigrade ఈస్ 330 meter per second. సో ఆప్షన్ 2 ఈస్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ మినిమం డిస్టెన్స్ టు హియర్ అండ్ ఎకో ఎట్ 0 degrees centigrade ఈస్ వాట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మినిమం డిస్టెన్స్ అంటే సపోజ్ ఒక దగ్గర సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అయింది. ఎకో అంటే ఏంటిది ఈజ్ ఎ రిఫ్లెక్షన్. సో ఇది ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఏదైనా ఒక స్టాప్ దగ్గర సో ఇక్కడ స్టాప్ అయ్యి మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ మనకి వినిపించాలంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అని అనుకున్నాను. సో ప్రొడ్యూస్ అయిన దగ్గర నుంచి ఈ స్టాప్ వరకు డిస్టెన్స్ ఈజ్ d అండ్ మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలంటే మళ్ళీ d. సో ద డిస్టెన్స్ విల్ బి 2d. అండ్ సో మినిమం
time is echo can be reflected in 0.1 second. So by using general formula, velocity is equals to distance by time, అంటే మన distance ఎంత 2d by time is t. So velocity ఎంత ఇచ్చిందో సరే ఓకే, అండ్ velocity of a sound wave is 330 meter per second. సో ఇంతకుముందు తీసుకున్నట్టయితే సేమ్ ఆన్సర్ 330 meter per second is the velocity of sound wave. So 330 meter per second will be 330 equals to 2d is 2d by t. Time is 0.1 second. 0.1. So 2 ones are and 2 165s are. So the distance will become d equals to, if we simplify this, 165 into 0.1 will be 16.5 meters. So the answer is option 2, 16.5 meters. So read the following statements about viscosity, then choose correct option. So first two statements అయితే ఇచ్చారు. Viscosity of liquids increases as temperature increases. Next, viscosity of gas increases as temperature increases. సో ఈ టూ స్టేట్మెంట్స్ కరెక్టా రాంగ్ అనేది ఇప్పుడు మనం చెప్పాలి. సో విస్కాసిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఇంక్రీజెస్ యాజ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్, సో ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. అండ్ నెక్స్ట్, విస్కాసిటీ ఆఫ్ గ్యాస్ ఇంక్రీజెస్ యాజ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్. సో బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. సో బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అని ఆప్షన్ ఏడు ఉంది. బోత్ ఏ అండ్ బి ఆర్ కరెక్ట్. సో ఆప్షన్ 3. A copper wire of length 2 meters is stretched by 2 centimeters. Find strain on wire అని చెప్పిండు. సో ఫైండ్ స్ట్రెయిన్. సో ఒక 2 meters వైర్ అనేది 2 centimeters ఎక్స్ట్రా స్ట్రెచ్ అయింది. అప్పుడు స్ట్రెయిన్ ఎంత అయిందని అనుకోవాలి. సో స్ట్రెయిన్ ఫార్ములా ఏంటి? డైరెక్ట్ స్ట్రెయిన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై ఒరిజినల్ లెంత్. సో డెల్టా ఎల్ బై ఎల్, ఇట్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు, సో ఫస్ట్ ఎంత ఎక్స్టెండ్ అయింది? 2 centimeters. సో 2 centimeters అంటే 2 centimeters ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో మీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.02 meters. So change in length is 0.02 meters by original length is 2 meters by 2 meters. So it will be equals to 0.02 by 2 is 0.01 meter. So 0.01 meters is option 4. Next, choose the correct expression of Ohm's law. So Ohm's law expression ఏంటి? Ohm's law is V is equals to IR. V is equals to IR అంటే it can be written as I is equals to V by R. So the correct expression for Ohm's law will be I is equals to V by R. Equation number 1. So 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere currents are flowing a junction. Then find out how much current will flow out from junction. So junction అంటే ఏంటి? When a number of currents will get joined together and flow together. So ఇక్కడ ఏమేమి ఇచ్చిండు? ఫస్ట్ 1 amperes and 2 ampere, నెక్స్ట్ 3 amperes. సో ఈ జంక్షన్లో ఈ 3 amperes 1 2 3 టోటల్లీ 6 amperes ఆఫ్ కరెంట్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది. సో అవుట్పుట్లో ఎంత కరెంట్ వస్తుంది అనేది క్వశ్చన్. సో 1 2 3, సో 1 ampere, 2 ampere, 3 amperes will get a sum of 6 amperes. So the current flow out from junction will be 6 amperes. So option 1. So the last question is read the following statements about magnetism. So 2 statements ఇచ్చారు. ఇందులోంచి టూ కాదు, కంప్లీట్లీ 4 ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్, the 2 poles of a magnet will have equal pole strength. Next, B, like poles of a magnet will attract each other. Next, magnet poles can be isolated from each other. Next, magnetism in middle of a bar magnet is minimum. సో ఇందులోంచి ఏ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి కరెక్ట్ అనేది మనం ఇప్పుడు చెప్పాలి. సో 2 poles of magnet will have equal pole strength. Yes, it is absolutely correct because 2 poles of the magnet will have equal pole strength. And next, like poles of magnet will attract each other. It is absolutely wrong, ఎందుకంటే like poles ఎప్పుడు అట్రాక్ట్ అవ్వవు, it will get repulse. నెక్స్ట్, magnetic poles can be isolated from each other. magnetic poles can be isolated అంటే, సో ఫర్ సపోజ్ ఒక మ్యాగ్నెట్ ఉంది. సో దీన్ని
హాఫ్లో కట్ చేసినట్టయితే సో మళ్ళీ ఇట్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ఏ నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్. సో నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఇట్ కెనాట్ బి ఐసోలేటెడ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. సో magnetism is in the middle of bar magnet is minimum. This is correct answer. So magnetism will be minimum in the bar magnet in the middle of bar magnet. So option A and D are correct. So ఈ ఆప్షన్ ఎందులో ఉంది? ఆప్షన్ A and D is option 4. So option A and D is correct. So this is how we decoded the physics ECET 2020 paper. Thank you.